الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عباد الله، يجمع الله الخلائق يوم القيامة الأولين منهم والآخرين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يجمع الله الخلق كلهم في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه، في صعيد واحد وهو عرصة القيامة. وقد حذر الله تعالى عباده منه وأمرهم بالاستعداد له، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كما رواه مسلم في صحيحه بمعناه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في ذلك الموقف العظيم يظل الله في ظله هؤلاء السبعة. أيها المؤمنون، عباد الله، فلنتأمل أعمالهم التي أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. فالأول من هذه الزمرة الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ممتثلا أمر ربه له سبحانه إذ يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا فهذا ثواب من عدل في حكمه وأعطى الحق أهله فانظر إلى جزاء من جار في حكمه وظلم ولم يعدل وأغلق بابه دون أصحاب الحاجات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عباد الله إمام البخاري إمام مسلم بصحيح ترازات شولاي بزقبوت حديث أبو هريرة سناقرون ديلالو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውመል ቂያማ የትንሣኤ ዕለት የሰው ልጆች የገዛ ላባቸው 70 ክንድ ያህል በሚፈስበት ሰዓት እያንዳንዱ ሰው ፀሐይ የአንድ ማይል ያህል ከመቅረቧ የተነሳ የገዛ ላባቸው እንደ ስራቸው ከግራቸው ከጉርጭምጭሚት ጀምሮ እስከ አፋቸው ድረስ እንደሚለጉማቸው ብሎም የገዛ ላባቸው እንደሚውጣቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። ያ ከባድ ቀን የውመል ቂያማ ከፊታችን አለ። ምናልባት ይሄን ሐዲስ በትክክል የምንረዳው የውመል ቂያማ ምን አይነት ቀን ነው፣ ከፊት ለፊታችን ምንድነው የሚጠብቀን ብለን በትክክል ስንረዳ ነው። የውመል ቂያማ አላህ ኸልቁን ሁሉ በአንድ ሜዳ ላይ ይሰበስበዋል። አወሉንም አኺሩንም የመጀመሪያውን ፍጥረት የመጨረሻውንም ሁሉንም በአንድ የቂያማ አደባባይ ዓረሰቱል ቂያማ በሚባለው በዛ አውላላ ሜዳ ላይ ረቡል ዓለሚን ሁሉንም ይሰበስባቸዋል። ሁሉንም የሚሰበስበው ደግሞ ሊየጅዚየ الذين أساءوا بما عملوا መጥፎ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች በሰሩት መጥፎ ስራ የሥራ ዋጋቸውን ሊሰጣቸው ወይጅዚየ الذين أحسنوا بالحسنى መልካም ሲሰሩ የነበሩትን ደግሞ በመልካሚቱ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊመነዳቸው ነው። አላህ የዛን ቀን ታዲያ ቀኑ ረጅም ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን 50,000 ዓመት ያህል የሚረዝምበት ለአንዳንዱ 1,000 ዓመት ያህል ለአንዳንዱ ደግሞ አጭር የሚሆንበት ከባድ ቀን ነው። እለቱ አስደንጋጭ ነው። መከራው የበዛ ነው። ያ ከባድ ቀን እዚያ ቦታ ላይ አላህ ኸልቁን ይሰበስበዋል። ያ ቀን ከፊት ለፊታችን አለ። አላህ ባሮቹን ያን ቀን ተጠንቀቁ፣ ለዚያ ቀን ተዘጋጁ፣ እንዳትዘናጉ ብሎናል። ዛሬ መቼም ሁላችንም ያ ቀን አለ ብለን ነው እዚህ መስጂድ የመጣነው። ጁሙአም የምንሰግደው ለመዝናናት ወይም ደግሞ ረፍት ለማድረግ አይደለም ወደ መስጂድ የመጣነው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምር ነው። ነገ እሱ ፊት እንጠየቅበታለን። እዚህ መተን በመስገዳችን የአላህን አምር በመፈጸማችን ከሱ ዘንድ ሽልማት አለ። እምቢ ካልን ደግሞ ከባድ ቀን አለብን ብለን ነው ሁላችንም የመጣነው። ምናልባት ሙናፊቅ ሲቀር ማለት ነው። እውነተኛ አማኝ ወደ መስጂድ የሚገፋው ሰላት እንዲሰግድ የሚያደርገው ሁሉ ነገር ነገ በይነ የደይላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎት እሱ ፊት ቆማለሁ ብሎ ነው። ይሄንን ቀን አላህ ሲያስጠነቅቀን ለዚህ ቀን እንድንዘጋጅ ሲመክረን እናንተ ሰዎች ሆይ ያ አዩሃ الناس اتقوا ربكم ጌታችሁን ፍሩ፣ ያዘዛችሁን ታዘዙ። ቂያማ የሚባል ነገር ከፊት አለ። ኢነ ዘልዘለተ الساعة شيء عظيم ሰዓቲቱ በምትደርስበት ሰዓት ያለው የመሬቱ እንቅጥቃጤ ያ የሚያስጨንቀው ነገር እጅግ ከባድ ነው። በዚያን ቀን የውመ ተረውነሃ ተዝሃሉ ኩሉ ሙርዲዓትን አማ አርضዐት አለ። የምታጠባ ሴት የምታጠባ እናት የምታጠባዋን ልጅ የምትረሳበት
የት እንደጣለችው የማታውቅበት ቀን ነው አለ አላህ። ወተضع كل ذات حمل حملها እርጉዝ ሴት የምትጨነግፍበት ነው። ወተረ الناس سكارى ሰዎችን በዛን ቀን ታያቸዋለህ ሰክረዋል። ወማ هم بسكارى ሰክረው ነው ስልህ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጠጥ ስካር እንዳይመስልህ። ወላኪን عذاب الله شديد የአላህ ቅጣት ብርቱ መሆኑ ነው ሰዎችን አቅላቸውን የሚያስታቸው። ይሄ ከባድ ቀን አለ ከፊት ለፊታችን። በዚህ ቀን ነው እንግዲህ ፀሐይቱ ራሱ ዛሬ ምን ያህል ነው ከሰው ልጅ ምትርቀው? ስንት መቶ ሺህ ማይል ርቀት ላይ ነው ያለችው። የውመል ቂያማ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዛን ቀን ፀሐይን በሰው ልጆች አናት ላይ የአንድ ማይል ያህል ያቀርባል። እንደውም ሐዲሱን የሚናገረው ሱሐቢ ሚል የሚለው የርቀት መለኪያው ይሁን የአይን ኩል መኳያ እርሳሷን ይሁን የትኛውን እንደሹበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቱን እንደፈለጉበት አላውቅም ይላል። ዛሬ እኮ ፀሐይ አቃጠለን ፀሐይ ፈጀን እንላለን። ያውም እንግዲህ አንዳንድ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት 80% ኦዞን ሸፍኖት ከዛ ያለፈው ነው ወደዚህ የሚደርሰው ነው የሚባለው። ፀሐይ መሬት ለመድረስ ምን ያህል ደቂቃ እንደምትፈጅ ብርሃኗና እንደዚህ ግለቷ ይታወቃል። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ማለት ነው የሰው ልጆች በገመቱት ደረስንበት ባሉት። የዛን ቀን ግን በጣም አስጨናቂ ቀን ነው። በዚያ ቀን ሰው ሁሉ በገዛ ላቡ የሚዋጥበት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች የቂያም ቀን ላባቸው የገዛ ላባቸው ያጥለቀልቃቸዋል። ከማጥለቅለቅም አልፎ 70 ክንድ ያህል ይፈሳል። ጆሮ ግንዳቸው ጋር እስኪደርስ ድረስ ይለጉሟቸዋል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይሄ ከባድ ቀን ከፊት ለፊታችን ይጠብቀናል። በዚህ ከባድ ቀን ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዱንያ ላይ የዱንያ እሳት ሲያቃጥላቸው በዱንያ ላይ የዱንያ መከራ ሲገርፋቸው ነፍስያቸውን አሸንፈው እኔን ፈርተው ለኔ ብለው ዱንያ ላይ ነፍስያቸውን ያሸነፉ ሰዎችን ምንም ጥላ በሌለበት ቀን 7 ሰዎችን በጥላዬ በአርሽው ጥላ ስር አስጠልላቸዋለሁ ይላል። ዛሬ የምናያቸው እነዚህ 7 ሰዎች ናቸው። እነዚህ 7 ሰዎች ውስጥ እኛ ከየትኛው ነን? ቢያንስ ሁሉን መሆን ባንችል ከ7ቱ አንዱ መሆን ያቅተናል ወይ? 7 ሰዎችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ في ظله يوم لا ظل إلا ظله የሱ ጥላ በሌላ ሪዋያ في ظل عرش በአርሽ ጥላ ስር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስጠልላቸዋል ምንም ጥላ በሌለበት ቀን እሱ ያዘጋጀው ጥላ ካልሆነ በስተቀር። አንደኛው ፍትሃዊ መሪ ነው አሉ። ሁለተኛው አላህን በመገዛት ላይ ወጣትነቱን የሚያሳልፍ። ሶስተኛው ቀልቡ ከመስጂድ ጋር የተንጠለጠለ። አራተኛው ለአላህ ብለው የተዋደዱ በዚያው ላይ ኖረው በዚያው ላይ የሞቱ አሉ። አምስተኛው ደግሞ አንዲት ሴት ቁንጅና ያላት የተዋበች ዝነኛ የሆነች ሴት ለብልግና ስትጋብዘው አበደን እኔ አንቺን ፍላጎት አላሟላም ኢኒ አኻፉላህ እኔ ጌታዬን አላህን ፈራለሁ ብሎ ከሷ ወጥመድ ውስጥ አምልጦ ይወጣ ነው አሉ። ስድስተኛው ወረጁሉን ተሰደቀ ቢሰደቀቲን ሰደቃ የሚሰጥ ሰደቃውን በሚሰጥበት ሰዓት ቀኙ የሚሰጠውን ግራው እስከማታውቅበት ድረስ ደብቆ የሚሰጥ ሰው ነው ያሉት። ሰባተኛው ወረጁሉን ዘከረላህ ኻሊያን ፈፋደት ዐይናሁ አላህን ሰው በሌለበት ቦታ ላይ አስታውሶ አይኖቹ እንባ ያፈሰሰ ብለዋል። እነዚህ ሰዎች ዒባደላህ እስቲ ቆም ብለን እንመልከታቸው። እነዚህ ሰዎች በዛ በጭንቅ ሰዓት አላህ አርሽ ጥላ ስር የሚያስጠልላቸው የአርሹ ስር ባለቤት ያደረጋቸው ምን ቢሰሩ ነው? እንዴት ነው የነሱም ብለን ቆም ብለን ማየት አለብን። አላህ ከነሱ ያድርገን። አላህ ከነሱ ከሰባቱ በአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ያድርገን። ከዛ ቀን ጭንቀት ከዛ ቀን
መከራ ከሚጠበቁ ሰዎች አላህ ያድርገን የመጀመሪያው الإمام العادل ያሉት ፍትሃዊ መሪ በሰዎች መሐከል በትክክል የሚፈርድ ስሜትና ዝንባሌውን የማይከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ትእዛዝ ተግባራዊ የሚያደርግ አላህ በቁርአኑ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ይላል አላህ እንግዲህ ቁርአን ላይ ሲያነሳልን ጌታችሁ አላህ አደራ ይላችኋል አደራዎችን የተጣለባችሁን አደራ የሰዎችን አማና ወደ ባለቤቶቹ ወደሚገቡት አድርሱ ይሄን እንድታደርሱ ያዛችኋል وإذا حكمتم بين الناس በሰዎች መሐከል በመትፈርዱ ጊዜም በትክክል በፍትህ እንድትፈርዱ አላህ ያዛችኋል ብሎ በቁርአን አስቀምጧል ፍትሃዊ የሆነ መሪ ሁሉ ጊዜም ይሄ አንቀጽ ከፊት ለፊቱ ነው አላህ አይደለም ለተርታው ሰው ለሚወደው ነብይ ለዳውድ አለይሂ ሰላም ያ ዳውድ አላቸው አንተ ዳውድ ሆይ እኛ አንተን በመድር ላይ ኸሊፋ የኛ ወኪል አድርገናል فاحكم بين الناس بالحق አላቸው ስትፈርድ በሰዎች መሐከል በእውነት ፍረድ ولا تتبع الهوى ዝንባሌህን የግል ፍላጎትን እንዳትከተል ከትክክለኛው መንገድ ያርቅሃል ብሎ ነው ለዳውድ ራሱ አደራ ያላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍትሃውያን አሉ አላህ ከፍትሃውያኖች ያድርገን ፍትሃውያኖች አላህ ዘንድ የውመል ቂያማ ከኑር የሆኑ መንበሮች መቀመጫዎች ይዘጋጁላቸዋል የሚቀመጡት አየሚን الرحمن ከአርራህማን ከቀኝ በኩል ነው ወኪልታ የደህ የሚኑን አሉ ሁለቱም የአላህ እጆች ቀኞች ናቸው አሉና ነቢያችን እነዚህ ሰዎች ማናቸው الذين يعدلون في حكمهم ሰዎች ተጣልተው ሲፈርዱ ሽምግልና ውስጥ ሲገቡ ዳኝነትም ሲሰጡ በዛ በያዙት ጉዳይ ላይ ፍትሃዊ የሚሆኑ ለማንም የማይወግኑ ወአህሊሂም በቤተሰቦቻቸውም ላይ በሚስቶቻቸው መካከል ሊሆን ይችላል በልጆቻቸው መካከል ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ፍትህን የሚጠብቁ አሉ ወማ ወሉ በተሾሙበት በተመደቡበት ኃላፊነት ላይ ፍትሃዊ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጡት ይሄ ምንዳ ለማን ነው የተዘጋጀው ለባለ ሐቆች ሐቃቸውን ለሚሰጥ በፍርዱ ፍትሃዊ ለሆነ ነው ኢፍትሃዊ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ሰዎችን የሚበድሉ ሐቃቸውን የማይወጡ በሰዎች ላይ መሪዎች ሆኖ በር የሚዘጉ ሰዎች እነዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውመል ቂያማ የማያናግራቸው በረህመቱ አይኑ የማያቸው ከወንጀላቸው የማያጠራቸው ከባድ ቅጣት አላቸው ከተባሉት መሐከል አንዱ ማን ነው ወመሊኩን ከዛብ ነው የተባለው መሪ ሆኖ ሲያበቃ ውሸታም ቀጣፊ ማለት ነው ውሸት መሪዎች ጋር የተለመደ ነው ውሸታሞችን አላህ ይቅር አይላቸውም ነው የተባለው ኢፍትሃውያኖችን አላህ ዝም ብሎ አያልፋቸውም ወላ ተحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ግፈኞች በደለኞች ከሚሰሩት ስራ አላህ የዘነጋ ነው ብለህ እንዳታስብ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار አላህ እነዚህን ሰዎች የሚያቆያቸው አይኖች የሚያፈጡበት ሰዎች የሚሸበሩበት የሚደነግጡበት ቀን አለ ለዚያ ነው የሚያዘገያቸው ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ሲያነሱ ማንም ሙስሊም ኃላፊነት ተጥሎበት በ10 ሰዎች ጉዳይ አይደለም ብዙ ማለት ነው 10 ሰዎችና ከዛ የበለጠ ሰዎችን እንዲመራ ኃላፊነት ተጥሎበት ከዛ በኋላ አላህ ፊት የውመል ቂያማ ሲቀርብ እጆቹ የታሰሩ ሆኖ ነው የሚቀርበው አሉ እጆቹ ካንገቱ ጋራ የታሰሩ ሆኖ ይቀርባል ፈኩሁ ቢርሁ አሉ ይሄን ሰውዬ እጁን የሚያስፈታው የሰራው ትክክለኛ ስራ ኃላፊነቱን ተወጥቷል አልተወጣም የሚል ነው አው በቀሁ ኢስሙሁ ይላሉ ወይም ደግሞ በስልጣኑ ሽፋን የሰራው ወንጀል ያጠፋዋል አሉ ይሄ ስልጣን የሚባለው ኃላፊነት አሉ እግረ መንገድ አወሉሃ መላማ ገና ወንበሩ ላይ ስትቀመጥ የመጀመሪያው ወቀሳ ነው አሉ ወአውሰጡሃ ነዳማ አሉ መሐል ላይ ሲገባ ጸጸት ነው አሉ ወአኺሩሃ ኺዝዩን የውመል ቂያማ መጨረሻ ደግሞ በፍትህ ካላስተዳደረ የቂያም ቀን ውርደት ነው አሉ
ፍትሃዊ መሪ መሆን የስኬታማነት ጥግ ነው ሰውየው ፍትሃዊ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውመል ቂያማ ዱንያ ላይ ስሜትን አሸንፈ ፍላጎትን ሁሉ እንግዲህ ረግጠህ ለዛሬው ቀን በክተሃል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዛሬ ፀሐይ አንተን ሊያገኝህ አይገባም ብሎ የውመል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአርሹ ጥላ ስር ያስጠልለዋል አለበለዚያ ግን ኢፍትሃዊ ሆኖ በተሾመባቸው ሰዎች ላይ በር የሚዘጋ ከሆነ አላህ የጣለበትን አደራ በአግባቡ የማይወጣና የሚያታልል ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን በሱ ላይ እርም ያደረገ ቢሆን እንጂ ብለዋል ኢማሙ አህመድ የዘገቡት ሐዲስ ላይ ማንም መሪ አሉ የትኛውም ተሿሚ يغلق بابه دون ذوي الحاجات ይላሉ በተሾመባቸው ሰዎች ላይ ሐጃ ያላቸው በሩን የሚዘጋ ከሆነ ጉዳይ ያላቸው የተቸገሩ ሰዎችን እየሰማ በሩን ከዘጋባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማይ ደጃፎችን በዱንያ ላይ ይዘጋበታል ይላሉ ሐጃው ሁሉ እንዳይሞላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርገዋል ይሄንን ብሎ ለሙአዊያ አንዱ ሱሐባ ሲነግራቸው ሙአዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ነገሩ እንዲህ ከሆነማ አሉና የህዝብ ጉዳይ የሚያዳምጥ የሰዎችን አጀንዳ የሚሰማ ቁጭ ብሎ የሚመዘግቡ ሰዎችን በየቦታው ነው የመደቡት ኢማሙን ዓዲል የሚባለው እንግዲህ ፍትሃዊ መሪ ነው ፍትሃዊ መሪ ምን ያህል ትልቅ ቦታ እንዳለው ምን ያህል ለሂዳያ የቀረበ እንደሆነ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ይነግረናል ወደ ሀበሻ ሂዱ ፍትሃዊ መሪ አለ ማንንም ሰው እሱ ዘንድ የማይበደልበት اذهبوا الى ارض الحبشه فان بها ملكا عادلا ያሉት ለነጃሺ ዋጋ የሰጡት ከኪስራም ከቀይሰርም ከነሙቀውቂስም ከሁሉም ያበለጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመንድነው በፍትሃዊነቱ ነው ያ ፍትሃዊነቱ ወደ ምን መራው ወደ እስላም ወደ ሂዳያ ነው የመራው ነጃሺ ፍትሃዊ መሪ ትልቁ በአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉት ነው ፍትሃዊ መሪ ሲባል የግድ 4 ኪሎ መግባት አይደለም ባለበት በእያንዳንዱ ቦታ በተሾምክበት የቅድሙ በቤተሰብ ላይ ተብሏል በቢሮ አስተዳዳሪ ልትሆን ትችላለህ የተቋም መሪ ልትሆን ትችላለህ በየትኛውም ቦታ ላይ ፍትሃዊነት እንዳቅሚቲ ባለህበት ዘርፍ ሁሉ አማመላህ ያስጠይቃል ማለት ነው በመትችለው አቅም ወንዱንም ሴቷንም የሚያካትት ነው ሁሉንም በተሾሙበት ቦታ ፍትሃዊያኖች ከሆኑ ተብሏል ሁለተኛው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት ሻቡን ነሻአ ፊ ኢባደቲላህ ነው ወጣት ሆኖ ወጣትነት ሰዓት ከባድ ነው በወጣትነት ሰዓት ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ አያውቁትም ሸይጣንም ነፍስያም እንደፈለገ እነሱን የሚጎትትበት ነፍስያም ትጎትታቸዋለች ሸይጣንም ይጎትታቸዋል የተለያየ ሐዋቸው የሚጎትታቸው ሰዓት ነው ታዲያ ያንን የወጣትነት ሰዓት የወጣትነትን እሳት የፋይር ኤጅ የሚባለውን አሸንፎ ለመልካም ስራ ያደረ መልካም ስራ እሱ ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝ ላይ የሚያሳልፍ መጥፎ ስራን የሚጠላ ከመጥፎ ስራ የሚርቅ ሆነ ማለት ነው እንዲህ አይነቱ አንዳንዴ ጥሩ ወላጅ ሲያጋጥመው ተርቢያ ሷሊሃ ጥሩ አስተዳደግ በጥሩ ነፃ ያደጉ ልጆች ለዚህ ድል ሊታደሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ ጥሩ ጓደኛ ያገኙ በማግኘትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሌላም መልኩ ሊገኝ ይችላል በአጠቃላይ ግን ወጣትነት ሰዓት ላይ ያሉ ነፍስያ የምትፈልጋቸውን ጫዋታ ዛዛታ የመሳሰሉትን ነገሮችን እርግፍ አድርጎ ትቶ በሰላዋቱ በአምስት አውቃት ሰላት በዒባዳው ሁሉ ተጠምዶ ዲኑን በመخدም የሚያሳልፍ እንዲህ አይነቱን ወጣት ሙስነድ አህመድ ላይ ያለ ሐዲስ ነብያችን ምን ይላሉ ኢነ ረበከ ለያዕጀቡ ሚን ሻብን ለይሰ ለሁ ሰብዋ ይላሉ ወጣት ሆኖ ወዳለባሌ ነገር ዝንባሌ የሌለው ቁም ነገረኛ የሆነን ወጣት አላህ ይገረምበታል ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اغتنم خمسا قبل خمس አምስት ነገሮች ሳይመጡብ በፊት አምስት ነገሮችን ተጠቀም ያሉት አንደኛው መጀመሪያ የጀመሩበት ወሸባበከ قبل حرمك ያሉት ሸባበከ قبل حرمك ወጣትነትን እርጅና ሳይመጣ በፊት ወጣቶችን አላህ በቁርአን ላይ እንዴት ነው ያደነቃቸው ቁም ነገረኛ የሆኑ ተውሂዳቸውን ይዘው ነገስታቶች ፊት በአላህ ላይ አሻርኩ
የኛን እምነት ተከተሉ ሲባሉ አሻፈረን ያሉትን ወጣቶች አስሐቡል ካህፍን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያወድሳቸው إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ጁሙዓ ሁሌ የምንቀራቸው ታሪካቸውን የምናስታውሳቸው እነዚያ ወጣቶች إنهم فتية አለ ጀግና ብርቱ ወጣቶች ናቸው አለ آمنوا بربهم በጌታቸው ያመኑ وزدناهم هدى ትክክለኛው መንገድ መመራትን የጨመርንላቸው ነው ይሄ ወጣትነት ሰዓት ከድሚያችን በጣም ወርቃማው ብርቅየው ሰዓት ነው ይህንን ሰዓት ነፍስያውን ያሸነፈ በዱንያ ላይ የስሜት የሁሉ ሰዓት ያ ሁሉ ሲገርፈ ነበር ያን ሁሉ አሸነፈ ለኔ ገብተሃል ለኔ አድረሃል እነሆ ዛሬ በቂያም ቀን የቂያማ ፀሐይ አንተን ያቃጠልህም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርሽ ጥላ ስር የሚያስጠልላቸው መካከል አንዱ ወጣት ነው ወጣትነት ያስጠይቃል ነቢያችን የውመል ቂያማ ማንንም እግሩን ይክንቅ አይልም ስለ አራት ነገር ሳይጠየቅ ብለዋል ከአራቱ ምንድነው ወአን ሸባቢሂ ፊማ አብላሁ ወጣትነቱን ምን እንዳደረገው ነው ያሉት የዛሬ ወጣቶች የት ነው ያለ ነው ምን እየሰራን ነው ብለን እስቲ ቆም ብለን እናስብ ሌሎች የኩፍር ኃይሎች በኩፍር ላይ ያሉ ወጣቶች ምን እየሰሩ ነው ወዴት አገሪቱን እየወሰዷት ነው በምን አይነት መልኩ ነገሮችን እየሰሩ ነው ብለን ስናስብ እኛስ ምን እየሰራን ነው የኛ ወጣቶች ዛሬ የት ነው ያሉት ያባቶቻቸውን ታሪክ ለመውረስ ትናንትና አባቶቻቸው አያቶቻቸው ካጼዎች ጋር ተናንቀው ይህን ዲን الاسلام በእግሩ አቁመውት ለኛ አድርሰውናል ዛሬ ደግሞ ያለን ወጣቶች ምናልባት እያንዳንዱ መሳጅዶቻችንን ታሪክ ብናይ ምን ያህል ዋጋ እንደተከፈለባቸው ምን ያህል መስዋዕት እንደተደረገላቸው አናውቅም ተነጥፎ ተፈርሾ እንደዚህ ስናይ በቀልድ ዝም ብሎ ድንገት ከመሬት የበቀለ የሚመስለው ወጣት ነው ያለው አዲሱ ትውልድ ምን እየሰራ ነው ያለው ከሌላው አንፃርኛ የት ነው ያለነው ይሄንን ዲን ተረክበን ለቀጣዩ ትውልድ ለማውረስ ዝግጅት አለን ወይ ወሻቡ ነሻአ ፊ ኢባደቲላህ ማለት እኮ አላህን በመገዛት እስላምን በመخدም ሁሉን ነገር ወደ ጎን ትቶ ለኢስላም እንቢ ለኢስላም ብሎ የቆመ ማለት ነው ዛሬ የኩፍር ኃይሎች እየሰማን ነው አይደለም በየቦታው ኢማሞችን ሙአዚኖችን ሲገድሉ በየቦታው ሌሎች ላይ እንግዲህ የኛን መሳጅዶቻችንን ሲደፍሩ የፈለጉትን ሲያደርጉ ምናልባትም ከ20 እስከ 30 ባለው እድሜ ያሉ ጎረምሶች ናቸው እንዲህ አይነቱን ነገር የሚሰሩት እኛ ግን የት ነው ያለነው ምን እየሰራን ነው እንደ ዲናችን እኛ ትናንትና መስዋዕት ተከፍሎበት ነው አዲሱ ትውልድ አዲስ ወጣት የድሮ አባቶችን ይንቃል አንተ ምን ሰርተሃል ትናንትና የነበሩ አባቶችን ታሪክ ወደ ኋላ ተመለስና እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ታሪክ ነው ያለፈው ከናጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ ትናንትና ምን አይነት ታሪክ ውስጥ ነበር እስልምናን ተው ወይም አገር ለቀውጣ ሲባል የነበረበት ሀገር ነው ያን ሁሉ አሸንፈው ከዛ በኋላ ዮሐንስ ሲመጣ ደግሞ ወይ እስልምናን ትተዋለ ኩፍርን ተቀበላላ ለበለዚያ ትገደላለ ሲል ያን ሁሉ ተቋቁሞ ያለፉ አባቶች ናቸው እነ ሚኒሊክ ሲመጡ እና አጼ ኃይለ ሥላሴ የሰሩት ግፍና በደል በኢትዮጵያ ታሪክ የሚረሳ አይደለም ያን ሁሉ ተቋቁሞ ነው ዛሬ ዲን الاسلام የሀገሪቱ አቻ ሃይማኖት ሆኖ በዚህ ቁጥር ደረጃ መድረስ መቻል ይሄ የማን ውጤት ነው የትላንትና ወጣት የነበሩ 60 50 ቤት ወጣት የነበሩ ዛሬ የሞቱ ጥቂቶች ደግሞ አርጅተው ያሉ የነዚህ ሰዎች ጁህድ ነው እኛ ምን ሰርተናል እኛ ምን አድርገናል ብለን ወጣቶች ራሳችንን እንድንፈትሽበትም ጭምር ነው በወጣትነት ቁም ነገር ከሰራህበት ነገ አርሽ ጥላ ስር ትጠለላለህ ተብሎ ተቀምጧል ሁለተኛው እንግዲህ ይሄ ነው ቀሪዎቹ ደግሞ የሚከተለው ኹጥባ ላይ ከቻል ሁለተኛው ላይ እናነሳዋለን ካልሆነ ደግሞ ወደሚከተለው እናሳልፈዋለን بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد فلا يكاد إذا خرج من المسجد أن يرتاح لشيء حتى يعود إليه لأن المساجد بيوت الله
ومن دخلها فقد حل ضيفا على ربه فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من رجل حل ضيفا على ربه في بيتي وتحت رعايتي ሶስተኛው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርሽ ጥላ ስር ይጠለላሉ ካሉን መካከል ቀልቡ በመስጂድ የተንጠለጠለ ሰው ነው ይላሉ ቀልቡ ከመስጂድ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው ግለሰብ ነው ይላሉ እንዲህ አይነቱ ግለሰብ ከመስጂድ ሲወጣ ተመልሶ መስጂድ እስኪገባ ድረስ ይጨንቀዋል መቼም እንደ እስልምና ሀያትን በሙሉ በመስጂድ አሳልፍ አይባልም መንቀሳቀስ አለብህ ሰበቡን ለማድረስ ለተለያየ ሐጃ ትወጣለህ ስትወጣም ግን ጀሰድህ ይወጣል እንጂ ሩህህ የት ነው ያለው መስጂድ ላይ ነው መስጂድ ላይ ቀልቡ የተንጠለጠለ ከወጣም በኋላ ተመልሶ እስኪገባ ዙሁር ሰግዶ ዓሱር የት ነው መስገደው የትኛው መስጂድ ነው ብሎ የሚያስጨንቀው ማለት ነው ዓሱር ሰግዶ መግሪብ ሰላተል ጀማዓ የሚያስጨንቀው ከመግሪብ እስከ ኢሻ መስጂድ ካልተቀመጠ የሚጨንቀው ማለት ነው ወደኛ ወደ አዲስ ትውልድ ስንመጣ መስጂድ ይጨንቀናል ብዙ ጊዜ ካፌ መቀመጥ የሚቀለው ሰው ነው ከመግሪብ እስከ ኢሻ 40 ደቂቃ ሊኖር ይችላል በመሐከል ተሰግዶ ማለት ነው ግን ሮጦ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ካፌ ይሆናል ቴሌቪዥን ላይ የሚያፈጥ ሊሆን ይችላል ወይ ከመስጂድ በረንዳ አካባቢ ሲንቀዋለል የሚሆን እንዲህ አይነቱ ሰው ግን የመስጂድ ነገር የሚያስጨንቀው ቀልቡ ከመስጂድ ጋር የተሳሰረ ነው መስጂድ ሲገባ የአላህ እንግዳ ነው ቀልቡ ሁሌም ደስተኛ ነው የሚሆነው የአላህ ቤት ላይ ሲሆን እርካታ ጡማእኒነተል ቀልብ ይሰማዋል በተለይ ሐለቀተ ዚክር እንደዚህ ዒልም የሚሰጥባቸው ቃል አላህ ቃል ረሱል ያለበት ቦታ ላይ ሲቀመጥ ነፍሱ ታርጋለች እንዲህ አይነቱ ሰው መስጂድ ጋር ያለው ጥብቅ ትስስር በጣም የጠበቀ ነው እነዚህ እንግዲህ ቀልባቸው ከመስጂድ ጋር የተገናኙ ሰዎች ዑማሩል መሳጂድ የሚባሉት ናቸው መስጂድን የሚያደምቁ የመስጂድ እርግቦች የሚባሉት አላህ ኢንማ ያዕሙሩ መሳጂድ አላህ ያላቸው የአላህን መስጂዶች የሚያደምቁትማ የአላህን መስጂዶች የሚገነቡት ብሎ ያነሳቸው ሰዎች በሐቂቃው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው መን አመነ ቢላሂ ወልየውሚል አኺር ብሎ በአላህ ያመነ በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰላትን የሰገደ ዘካን የሰጠ ብሎ የሚያነሳቸው ሰዎች ናቸው መስጂድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያነሱ አልመስጂዱ በይቱ ኩል ተቂይን ይላሉ አላህን የሚፈራ ሰው ሁሉ ቤቱ መኖሪያ ቤቱ ሳይሆን የት ነው አሉ መስጂድ ነው ይላሉ ወተከፈለ الله لمن كان المسجد بيته መስጂድ ቤቱን መስጂድ ላደረገ ሰው አላህ ቃል ገብቶለታል ምን ሊሰጠው ቢረውሂ ወራህመት ይላሉ እፎይታ የቀልብ እርጋታ ረህመትን ሊሰጠው والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنه ወደ ጀነት ሲራጥን ተሻግሮ ወደ ጀነት ሊያስገባው አላህ ቃል ገብቶለታል ይላሉ እንዲህ አይነቱን ቃል ኪዳን የሚያገኙት መስጂድን ቤት ያደረጉ ሰዎች ናቸው ነቢያችን ወደ መስጂድ ማልዶ የሄደ ወይም ደግሞ በምሽቱ ሰዓት በጊዜ የሄደ አዓደላሁ ለሁ ፊል ጀነቲ ኑዙለን ይላሉ በጀነት ላይ አላህ ለሱ መስተንግዶ አዘጋጅቶለታል መስጂድ ጧት ማታ በተመላለሰ ቁጥር ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠዋል እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ሰዎች አንስተናል አራቱን ቀሪዎቹ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈቀደ በሚቀጥለው ኹጥባችን ላይ እናነሳቸዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ከነዚህ ከሰባት ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜም ለነገው ለአኺራ ከሚጨነቁ ሐምገማቸው አኺራ ከሆነባቸው ሰዎች አላህ ያድርገን አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐለ البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم أذلنا في ذلك يوم لا ذل إلا ذلك واسترنا بسترك ولا تفضحنا يوم القيامة أمام عبادك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون